Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. Today we will be starting our seventh chapter of microeconomics. Today we are going to discuss the elasticity of supply. It's a sister chapter of the previous chapter that we studied. Previously, we studied elasticity of demand, and today we are studying the elasticity of supply. So that's why we call it a sister chapter. This chapter is almost similar to the previous one, but here we are discussing the concept of supply. Uh, the pattern and the structure is almost same. So we start with the definition of the elasticity of supply or with the price elasticity of supply. Um, the definition is just like the previous definition which we discussed, but here we are just discussing the supply over here. It is the percentage change in the quantity supplied due to percentage change in the price of the product. In the previous chapter, we discussed this definition for demand, which means that instead of supply, there we discussed demand, and here we are discussing supply. So it's very easy if you have understood that chapter. This chapter is very easy for you. So, which means this definition means that any change in price will bring change in the quantity supply. وقتی که قیمت یک پروڈکٹ تغییر میخوره ارزای یک پروڈکٹ هم تغییر میخوره. باز اینجا سوال این است که چقدر ارزا تغییر میخوره، آیا ارزا زیاد میشه یا زیاد تغییر میخوره یا کم تغییر میخوره یا برابر پرایس تغییر میخوره یا نمیخوره یا بیخی یک انفینیتی تغییر میخوره. این سوالات است که ایرا باز ما پسان جواب میتیم the degrees of price elasticity of supply. خب این کانسپت بسیار مهم است. This is a very important concept. So this is the meaning of this definition, that is any percentage change in price will bring a percentage change in quantity supply. We call it elasticity of supply. Now how do we calculate this value of elasticity? We have a formula over here, and that formula is elasticity of supply. ES stands for elasticity of supply is equal to percentage change اینجا delta مانا change این delta است change in QS quantity supply divide by رمی علامه برای تقسیم یا برای division است divide by percentage change باز change است in price of the product. این فرمولی چی است؟ elasticity of supply. یعنی اگر ما فیصدی تغییر در quantity supply داشته باشیم و فیصدی تغییر در price داشته باشیم باز در این فرمول وقتی که value را می اندازیم باز ما می توانیم که elasticity of supply value را به دست بیاریم که ضریبشان مثبت می باشه، چرا که بین price و عرضه ما مثبت ریلیشنشیپ داریم. یعنی وقتی که پرایس زیاد میشه عرضه هم زیاد میشه و پرایس کم میشه عرضه هم کم میشه. خب این خوب بود امید تعریف که اینجا ما تشریح کردیم و فرمولشون. امید تعریف که اینجا تشریح کردیم این به این الفاظ دیگه هم یعنی شما میتونید که رو یاد بگیرین. It is the degree of change in quantity supplied due to change in the price of the product. Degree means درجه، یعنی چقدر امو سپلای یا عرضه تغییر میخوره وقتی که پرایس تغییر میخوره. خب میایم طرف degrees of price elasticity of supply. degrees or degree اینجا باز یک اس باید بزنیم degrees چون از یک قدر زیاد است. degrees of price elasticity of supply or degrees of elasticity of supply. اول degree ما چی داریم؟ اول degree ما است more price elastic supply. خب more price elastic supply چی است؟ او را تشریح میکنیم. دوم ما less price elastic supply داریم. سوم ما unitary price elastic supply داریم. چهارم ما perfectly price elastic supply داریم. و پنجم ما perfectly price inelastic supply داریم. These are all the 5 important degrees of price elasticity of supply. So we start with the first degree of price elasticity of supply, and that is the more price elastic supply. Now this is very simple and very easy. More price elastic supply chest when more change in quantity supply is occurred due to a small change in the price of the product. This type of supply is called more price elastic supply or more elastic supply. وقت के कीमत एक प्रोडक्ट कम
تغییر میخوره یا زیاد میشه یا کم و به خاطر ازی عرضه یک پروداکت زیاد تغییر میخوره. یعنی فرض کنین که 2% پرایس بلند شد و 4% عرضه را بلند کرد، باز در این قسمت زیاد تغییر در عرضه آمده به خاطر کم تغییر در پرایس. این را میگه مور پرایس الاستیک سپلای. و وقتی که امی ارقام شما در فرمول می اندازید، یعنی فرض کنین تغییر در سپلای یا در عرضه 4% است و تغییر در پرایس فیصدی تغییر در پرایس چند است؟ 2%. وقتی که شما در فرمول ای ولیو را می اندازید، یعنی فیصدی تغییر در عرضه 4% تقسیم فیصدی تغییر در پرایس 2%. 4 تقسیم 2 به شما 2 میده. یعنی 2 همیشه، یعنی 2 چی است؟ 2 بالای 1 است. یعنی ولیو وقتی که الاستیسیتی ولیو برای یک پروداکت شما پیدا میکنین و اگر ولیو از 1 کده بالا آمد، بازی چی نشان میده؟ این نشان میده که همی عرضه مور پرایس الاستیک است. صحیح شد؟ یعنی اینجا کم تغییر در پرایس واقع شد و به خاطر از زیاد تغییر در عرضه هم واقع شد. خب این ماتماتیکل چی است؟ اکسپلینیشنشان است که اگر تغییر در عرضه 4% فیصدی تغییر 4% در عرضه واقع شد، به خاطر فیصدی تغییر در پرایس 2%. وقتی که امی 4 تقسیم 2 میشه، از یک کده زیاد ولیو به شما میده، یعنی ES is greater than what 1. خب میم طرف گرافشان. گرافشان چی رقمی می باشه؟ The supply curve has a flatter slope. این رقمی می باشه همیشه، چرا که اینجا ما ذکر کردیم که اگر کم تغییر در پرایس بیایه و زیاد تغییر در عرضه چی میکنه؟ واقع میکنه یا زیاد تغییر در عرضه میاره. ما اینجا به شما یک کم نشان میدیم، دیگه شما خود ایره باز میتونین که ببینین در دیگه یعنی دیگریز هم. فرض کنین اینجا یک پرایس است و این پرایس امی قسته و به خاطر امی پرایس ما چه قرضه داریم؟ این امی قرضه داریم. This is the supply over here. و ما اینجا امی پرایس را تغییر میکنیم. وقتی که امی پرایس را تغییر دادیم، ایره ایقا بلند کردیم، یعنی ایره ایقا بلند کردیم. فرض کنین صحیح شد؟ ایره که ایقا بلند کردیم، امی پرایس را اضافه کردیم، عرضه از او که زیاد اینجا چی شده؟ زیادتر شده یا اضافه تر شده یا بلند شده. یعنی امی تغییر اینجا چی است؟ امی تغییر اینجا کم است و این تغییر اینجا زیاد است. این به این معنی است که اینجا کم تغییر در پرایس چی آورده؟ زیاد تغییر در عرضه آورده. یعنی پرایس چی شده؟ بلند شده، کم بلند شده و به خاطر ازی عرضه زیاد بلند شده. این را میگه مور پرایس الاستیک سپلای. خب این را امی رقم تشریح کردیم. دیگه دیگری داریم اینجا less price elastic supply. less price elastic supply برعکس more price elastic supply است. یعنی اینجا کم تغییر در پرایس، زیاد تغییر در پرایس چی میکنه؟ زیاد تغییر در پرایس کم تغییر در عرضه میاره. یعنی when small change in quantity supply is occurred due to more change in the price of the product. یعنی وقتی که پرایس یا قیمت یک پرودکت زیاد تغییر میخوره به خاطر ازو عرضه امو پرودکت کم تغییر میخوره، باز در این قسمت عرضه چی است؟ less price elastic است. و فرض کنین یعنی پرایس 10% بلند رفته و به خاطر ازی عرضه 5% بلند رفته، باز فیصدی عرضه 5% تقسیم فیصدی عرضه فیصدی تغییر در پرایس 10%. 5 تقسیم 10 به شما چی میده؟ 0.5. یعنی همیشه less than 1 می باشه. Value of elasticity of less price elastic supply will always be less than 1. گرافشان چی رقمی می باشه؟ گرافشان steep می باشه، زیاد مایل می باشه. مایل این امی رقم می باشه، مایل. صحیح شد؟ چرا که امی کرو به شما چی نشان میده؟ که زیاد تغییر در پرایس چی میاره؟ کم تغییر در عرضه میاره. یعنی فرض کنین ما اینجا پرایس اقا داریم و عرضه ما چند است؟ این امیقا عرضه داریم. این یک پرودکت است که
عمیق پرایسشان است و عمیق ارزا در مارکتشان است. امی پرایس اگر اضافه شود ای اضافه زیاد است و در ارزا ای کم تغییر میاره. چقدر تغییر میاره؟ اینا فرض کنین عمیق ایره ما پایین میاریم. شما میبینین اینجا اینا ایره کمی اینجا جور کنیم. خب اینا حالی امی تغییر زیاد است. این تغییر در پرایس است، چرا که در ورتیکل اکسیس ما پرایس گرفتیم و در هوریزونتال اکسیس کوانتیتی سپلای است. باز این تغییر کم در ارزا کم تغییر آمده و در پرایس زیاد تغییر آمده، یعنی اینجا ارزا تغییر خورده به خاطر پرایس. البته در پرایس تغییر زیاد است و در ارزا تغییر چی است؟ کم است. این را میگه less price elastic supply or inelastic supply. دیگه دیگری داریم اینجا به نام یونیت elastic supply or unitary price elastic supply. این تعریفشان چی است؟ when equal change in quantity supply is occurred due to any change in price. هر چقدر که پرایس تغییر میخوره اگر عمق تغییر در ارزا هم بیاید، یعنی برابر یمو تغییر در پرایس تغییر در ارزا هم بیاید برابر اگر تغییر بیاید باز در این قسمت ما یونیتری پرایس الاستیک سپلای داریم. یعنی اگر ماتماتیکلی یا به شکل ریاضی اگر ببینیم value elasticity of unitary price elastic supply will always be equal to 1. یعنی فرض کنین که 5% پرایس بلند رفت و به خاطر ازی 5% سپلای هم بلند رفت، باز 5% تغییر در ارزا تقسیم 5% تغییر در پرایس ای به شما یک میته، یعنی elasticity value برابر یک می باشه. What kind of shape the unitary price elastic supply will have? shapeشان امی رقم می باشه که نه ای زیاد steep می باشه و نه زیاد flatter می باشه، یعنی ای balance می باشه و همیش از origin ای شروع می باشه. It will always start from the origin and it will neither be steeper nor flatter, right? So this is called unitary price elastic supply curve. این گراف برای unitary price elastic supply است. خب میایم طرف دیگری چهارم perfectly priced elastic supply. A small change brings infinity change or unknown change in quantity supply is called perfectly priced elastic or perfectly elastic supply. یعنی یک کم تغییر در پرایس واقع میشه و به خاطر ازو ارزا اینقدر تغییر میکنه که او را ما اندازه گیری کرده نمیتونیم که چقدر ارزا زیاد شده، آیا 50% زیاد شده، 100% زیاد شده، 200% زیاد شده. اینجا ما دقیق گفته نمیتونیم. با در قسمت value of elasticity برابر چی می باشه؟ انفینیتی می باشه و سپلای کرو گرافشان چی رقمی می باشه؟ همیش هوریزونتال می باشه. ای هوریزونتال است. خب امی رقم سپلای کرو هوریزونتال سپلای کرو است و در قسمت elasticity value چی می باشه؟ انفینیتی یا برابر انفینیتی می باشه. چهارم elasticity ما پنجم ما چی داریم؟ perfectly priced inelastic supply. یعنی یک پنجم دیگریشان از ای چی میگه؟ ای میگه که اگر پرایس هر چقدر که تغییر بخوره، هر چقدر زیاد شود، 100% پرایس بلند شد، 200% پرایس بلند شد و هیچ تغییر در ارزا نه آمد، یعنی تغییر در ارزا اگر صفر باشه، باز امی دیگری یا امی رقم سپلای چی است؟ perfectly priced inelastic supply است و در این قسمت value of elasticity برابر چی می باشه؟ صفر می باشه. گرافشان چی رقمی می باشه؟ perfectly priced inelastic supply curve will always be vertical. امی vertical است، سه شد عمودی است و اینجا value of elasticity برابر چی می باشه؟ صفر می باشه. یعنی شما فرض کنین که 100% پرایس بلند رفت یا 100% تغییر در پرایس آمد و به خاطر از او صفر تغییر در ارزا آمد، با صفر تقسیم 100 کنین و شما صفر میتن، یعنی اینجا elasticity value برابر صفر است. خب امی خوش شد 5 degrees of what price elasticity of supply. اگر ما مثال هایشان بتیم به شما در این روزا اگر شما ببینید در مارکت، یعنی فار اگزامپل زردالو است یا دیگه یک میوه است، پرایسشان اگر معمولی یا کم هم در مارکت بلند شود
عرضهشان پرودیوسرها خیلی زیاد میکنه، چرا که امی سیزنشان است، یعنی زیاد تولید شده، به او خاطر کم پرایس در مارکت اگر بلند شود زیاد اونا تشویق میشن و زیاد عرضه میکنن. این خوی شد به خاطر مور پرایس الاستیک سپلای، یعنی کم چینج این پرایس چی میکنه؟ زیاد چینج این سپلای میاره. اگر لیس پرایس الاستیک سپلای سرش مثال اگر صحبت کنیم، اینطور است که فرض کنین که در کابل پرایس زیاد بلند شده، البته عرضه کم میشه، یعنی یک میوه است که از ولایات میایه به کابل، شد باز کابل قیمتشان زیاد است، البته عرضهشان کم است، چرا که در بینشان فاصله زیاد است، یعنی از اونجا عرضه زود زیاد نمیشه یا اوق زیاد نمیشه. این برای لیس پرایس الاستیک سپلای مثال است. یونیتری تصادفاً است، یعنی فرض کنین که در مارکت برای زردآلو 5% پرایس بلند رفت و از طرف تولید کننده ها 5% عرضه هم زیاد شد. این باز یونیتری است، این تصادفی است. برای پرفکتلی پرایس الاستیک سپلای اگر ما صحبت کنیم، باز در این قسمت ما دو چی میبینیم؟ فروشنده اگر ببینیم، دو فروشنده که معمولی اگر پرایس بلند شوه، اردو فروشنده زیاد تشویق میشه و اونا زیاد پرودکت خود میاره در مارکت عرضه میکنه. اما جدی قسمت چون اردویشان بین خود رقابت داره، باز هر کدامشان چقدر عرضه میکنه این باز معلوم نیست، یعنی اینجا انفینیتی می باشه. انفینیتی به این معنی که شاید اردویشان 200% زیاد کنه، شاید اردویشان 100% زیاد کنه عرضه را، یا یک فروشنده شاید زیاد تغییر بیاره، یعنی زیاد عرضه را زیاد کنه و دیگه کم عرضه را زیاد کنه. یعنی در این قسمت ما دقیق گفته نمیتونیم، به او خاطر value of elasticity برابری چی می باشه؟ انفینیتی می باشه. این مثال چی بود؟ perfectly price elastic supply بود. و مثال perfectly price inelastic supply چی است؟ هر چقدر که در مارکت پرایس بلند بره، عرضه هیچ زیاد نمیشه. یعنی این به خاطر چی است؟ این یک مثال است، یعنی فرض کنین که سیزن خلاص شد و قیمت انگور باشه یا قیمت یک دیگه میوه باشه، فروت باشه، سیزنشان نیست، قیمت در مارکت خیلی بلند است، البته عرضه زیاد نمیشه، چرا که دیگه سیزن نداره، دیگه تولید نداره و به او خاطر عرضه در مارکت چی است؟ یعنی صفر تغییر میخوره. در این قسمت elasticity value برابر صفر می باشه و امی رقم سپلای را چی میگه؟ perfectly price inelastic supply میگه. perfectly price inelastic یعنی هیچ تغییر نمیخوره عرضه، با وجود از اینکه پرایس هر چقدر که زیاد بلند بره 200-300% تغییر بخوره، عرضه را هیچ زیر تاثیر نمیاره. خب شاگردای عزیز، امی خوب بود مثال ها به خاطر امی 5 دیگری. در این قسمت اگر شما کدام سوال داشته باشین باز از ما پرسان کنین. میایم طرف ټاپک دیگه. این ټاپک ما است determinants of price elasticity of supply. امی ټاپک انشاءالله د لیکچر آینده بخیر سرش صحبت میکنیم. فعلا ویدیو زیاد وقت گرفته، 18 دقیقه شد، امی امروز کافی است انشاءالله. امی ټاپک انشاءالله د لیکچر آینده بخیر باز سرش صحبت میکنیم. وقت خوش شاگردای عزیز، زنده باشین، درستان رو خوانده برین. انشاءالله امتحان در LMS گرفته میشه، به شکل سوالات گرفته میشه، به شکل ورق گرفته میشه، یعنی شما باید درس بخوانید دیگه. وقت خوش، زنده باشین، تشکر، خدا نگهدار.